أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بد میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو تقریب کا آغاز کرتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر۔ میں آج کے اپنے آنریبل گیسٹ پروفیسر جناب ذوالفقار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور متعلقہ جو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اپنا لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پرجوش چہرے دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ چلیے یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے یہ کیوں ضروری ہے ہماری زندگی میں؟ کوئی بتائے گا کیا آپ نے سے یہ ٹائم مینجمنٹ کیوں ضروری ہے؟ نہ بھی ہم ٹائم کی پابندی کریں تو کیا ہے؟ جی زندگی میں کامیابی نہیں حاصل ہوگی، کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اچھا یہ چلے بتائیے گا یہ کامیاب زندگی جو ہے یہ کیا ہوگی؟ کامیاب زندگی کیا ہوگی؟ جی پلیز۔ معاشرے میں اپنا ایک نام بنانا، جس پر ہم کامیاب کہیں گے کہ جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ معاشرے میں اپنا نام بنا دیتا ہے، اس کا نام بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کامیاب۔ اچھا یہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں ایسی کیا ویلیو ایڈ کی جائے کہ یہ کامیاب ہو جائے؟ جی کامیاب اسی طرح ہوگی کہ محنت کی جائے۔ جی صدی محنت بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم کوئی ہنر سیکھ لیں اس کو اینڈ تک کریں، جیسے ہماری اسٹڈی ہے اسٹڈی اینڈ تک کریں، جی محنت کریں، جو بھی چیز ہے جس کو محنت کریں اینڈ تک کامیاب۔ محنت کرنے سے کامیابی ہوتی ہے۔ اچھا میں نے محنت کرنے والے ایسے بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ میں سعودی عربیہ میں جب عمرہ کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک لڑکا گیا، دو ہاتھوں میں بالٹیاں لگے ہوئے، اس میں سیمنٹ کی بری جیسے جہاں پہ توتی کڑھائی ہوتی ہے وہاں پہ بالٹیوں میں سیمنٹ بھرا جاتا ہے، وہ بالٹی اٹھا کے لے کے بہت محنت کرتا ہے۔ یہ مزدور جو ہے یہ بھی بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اور مستری جو ہے وہ تھوڑا سا سیمنٹ لگاتا ہے اور ساتھ ایک اینٹ رکھتا ہے، وہ اس سے کم محنت کرتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ اس کے پیسے کتنے ہیں ملتے ہیں اور اس کو کتنے ملتے ہیں، اس کو مستری کو زیادہ ملتے ہیں، کم محنت کرتا ہے اس سے، اور جو ہے مزدور اس کو زیادہ کم ملتے ہیں اور مستری کو زیادہ ملتے ہیں، اور جو ایک چیئر سائڈ پہ ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے جو ٹھیکیدار ہوتا ہے اس کو اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ تو یہ فارمولا تو پھر محنت کا وہاں پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا۔ اور اچھا یہ اگر ایک بات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، یہ اگر لاسٹ ڈے ہو ہماری زندگی کا، اس دن ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، کاش میں اپنی زندگی میں یہ کام کرتا تو بیسٹ تھا۔ کوئی ایسا آپ نے سوچا ہے؟ ایسا کیا کام آپ کی زندگی کا ہو کہ آپ اس دن بھی یہ سوچیں یہ میں کرتا تو یہ بہتر تھا؟ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں رات میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے،
تو میرا بھتیجا وہ اے لیول کر رہا ہے، کہتا چاچو اگر آپ کو کچھ اور کرنے کا موقع ملتا تو آپ کیا کرتے؟ میں نے کہا جی میں لیکچر دیتا۔ کہتا نہیں چاچو اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ 18 سال کے ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ میں نے کہا جی میں لیکچر دیتا۔ اس کی کچھ دن پہلے جو ہے میرے ایک دوست تھے، کہتے نہیں کہ اگر آپ کچھ اور کرنے کا موقع ملے، کچھ اور، اصل میں وہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اور کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں لیکچر دیتا۔ میں نے کہا جی اگر میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، میری دونوں ٹانگیں کاٹ دی جائیں، میں پھر بھی لیکچر دیتا، کیونکہ میں چاہتا کہ میرا جو گلا ہے وہ سلامت رہے تاکہ میں بات کر سکوں۔ یعنی کہ آپ کا ایک ایسا جو ہے وہ ایک ایم ہونا چاہیے، آپ کا پرپز آف لائف ہونا چاہیے، جس کے بعد آپ یہ کہیں کہ کچھ بھی اور نہیں، بس یہی ہے۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ مجھے اگر 7 جنم اور ملے تو میں تب یہ کہوں گا کہ میں ایک اس معزز پیشے کو ہی اختیار کروں گا جو آپ اساتذہ کرام جو ہے اپنائے ہوئے۔ تو یہ جو ہے وہ ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے یہ سب سے اعلیٰ شعبہ ہے میری نظر میں۔ ہر کسی کا اپنا شوق ہے، آپ لوگوں کا کچھ اور شوق ہو سکتا ہے، تو یہ میرا پرپز آف لائف جو ہے وہ ٹیچنگ ہے۔ اب آپ نے سوچنا ہے آپ کی لائف کا پرپز کیا ہونا چاہیے۔ اگر لاسٹ ڈے بھی آپ جا کے سوچیں کہ میں یہ کرتا تو زیادہ اچھا تھا، بجائے کہ ہم اس دن یہ کاش کہیں اپنی زندگی کے ساتھ ہم آج کیوں نہ اس کو چینج کر لیں، آج ہم اس ڈائریکشن کی طرف کیوں نہ چل پڑیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بڑی کامیاب زندگی گزاری تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اتنی کامیاب زندگی کہ وہ جو بھی آپریشن کرتے تھے کہتے تھے اگر وہ ڈاکٹر صاحب آپریشن کریں گے نا تو ہمیں یقین ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ اتنے وہ پاپولر تھے اور ہر جگہ ان کو بڑی عزت دی جاتی تھی۔ لاسٹ ڈے آ گیا ان کا ریٹائرمنٹ کا اور ان کو فیئر ویل پارٹی دی جا رہی تھی۔ اس فیئر ویل پارٹی میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ باقی لوگ آئے، آ کے انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے بڑے اچھے کامیاب آپریشن کیے، جہاں بھی یہ رہے بڑی عزت انہوں نے کمائی اور بہت اچھے جو ہے وہ ان کا بیہیویئر رہا۔ ہر کوئی آ کے اپنے اپنے انداز میں وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جب ڈاکٹر صاحب کی باری آتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو بس مجبوراً اس پیشے میں آ گیا تھا، یہ میرے والدین کی خواہش تھی، لیکن میں جب دلی طور پہ جو ہے اس طرف میرا رجحان نہیں تھا کہ میں ڈاکٹری پیشے میں آتا۔ اگر وہ لاسٹ ڈے میں جا کے سوچتے ہیں کہ ہم ایسا نہ کرتے، لیکن آپ کو یہ کبھی نہ سوچنا پڑے کہ ہمیں یہ کاش نہ کہیں، بس آپ نے اپنی زندگی میں کاش لفظ نہیں آنے دیا۔ تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں وہ کاش لفظ نہ آئے؟ تو اس کے لیے ہے کہ آپ کا پرپز آف لائف ہونا چاہیے۔ ٹائم تب مینج ہوگا جب آپ کا پرپز ہوگا۔ جب آپ کے پاس پرپز ہی نہیں ہے، آپ کے پاس گول نہیں ہوگا، تو پھر اس ٹائم کو مینج کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ جس کو پتہ ہی نہیں میں نے جانا کہاں پہ ہے، تو وہ گاڑی میں پیٹرول جو ہے وہ ٹینکی فل ہے اس کی، اور ریس پہ جو ہے پاؤں بھی ہے، اسٹیئرنگ، لیکن اس کو پتہ نہیں میں نے جانا کدھر ہے، ڈائریکشن کوئی نہیں پتا اس کو۔ وہ ٹائم کو مینج کر کے کیا کرے گا؟ سب سے پہلے آپ کا گول، آپ کا پرپز آف لائف جو وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے لائف میں کرنا کیا ہے۔ اچھا یہ پرپز آف لائف ڈھونڈنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا کہ میری لائف کا جو پرپز ہے یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر بھی بہت ریسرچ ہو چکا ہے، یہ 4 لفظوں میں ہی ایکسپلین ہو جائے گا۔ آپ نے میرے ساتھ جو ہے باڈی لینگویج اختیار کرنی، جیسے میں کروں گا آپ نے ویسے کرنا۔ یہ 4 انداز ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا، اپنے ہاتھوں سے آپ کریں، آپ کو کیا پسند ہے۔ پہلے آپ سوچیں گے کیا پسند ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیا صلاحیت ہے، آپ یہاں پہ ہاتھ لے آئیں گے، آپ کو کیا، آپ کی صلاحیت کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو آپ کی صلاحیت ہے، کیا یہ دنیا اس چیز کو اس کی ریکوائرمنٹ رکھتی ہے، دنیا کو وہ چاہیے، اور کیا یہ دنیا اس چیز کے لیے پے کرنے کے لیے تیار ہے۔ 4 چیزیں کہ آپ کو پسند کیا ہے، اور آپ کی صلاحیت کیا ہے، اور اس دنیا کو کیا اس چیز کی ضرورت ہے، اور کیا یہ دنیا اس چیز کے لیے پے کرنے کو تیار ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی بھی پرپس کے اندر شامل ہو جائیں تو وہ زندگی کامیاب ہے۔ لاسٹ ڈے بھی جب آئے گا تو آپ کہیں گے آئی ایم دا سکسیسفل، میں زندگی میں کامیاب رہا، میں جو ہے وہ جو کرنا چاہتا تھا، جو پسند تھا وہ میں نے کیا، جو میری صلاحیت تھی میں نے وہ اپنائی، اور دنیا جو ہے اس چیز کو مانتی ہے کہ یہ چیز بیسٹ ہے، دنیا کو اس چیز کی ریکوائرمنٹ تھی۔
تو آپ تب اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کے لیے جو ہے وہ تیار ہو سکتے ہیں. پھر اس کے لیے پھر آپ پلان کریں گے, پھر آپ گول بنائیں گے. اچھا اس دنیا میں نا 3 طرح کے لوگ ہیں. دسمبر کا مہینہ تھا, 2016 کا سال تھا, تو دسمبر کے مہینے میں ایک صحافی جو ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں مختلف لوگوں کے پاس, جا کے کہتے ہیں کہ سر آپ کی زندگی کا گول کیا ہے, اب اگلا جو سال شروع ہونے جا رہا ہے, اب اس سال میں کیا کریں گے؟ تو بہت سارے لوگوں نے یہ جواب دیا, کرنا کیا ہے, دیکھا جائے گا جب اگلا سال آئے گا, ابھی تو بڑا سال پڑا ہوا ہے, ابھی دیکھا جائے گا کیا کرنا ہم نے. پھر دوسرا جب سال وہ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے نا سوچا ہوا ہے ہم نے زندگی میں کیا کرنا. اب وہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ کچھ اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں, تو ان سے کہتے ہیں جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے لکھ کے رکھا ہوا ہے, جو بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ ہم نے لکھ کے رکھا ہوا ہے. ہم نے اس سال میں جنوری میں کیا کرنا ہے, فروری میں کیا کرنا ہے, مارچ میں کیا کرنا ہے, اپریل میں کیا کرنا ہے, جون جولائی اگست ستمبر, ہم نے پورے سال کا جو اسکیڈول بنا کے رکھا ہوا ہے ہم نے اس ایک سال میں کیا کرنا ہے. اچھا اس میں ایک سال 2017 شروع ہوتا ہے, 2017 کا اینڈ آتا ہے, دسمبر کا مہینہ پھر آ جاتا ہے, ایک سال گزر گیا. جب ایک سال گزرا تو اس سال میں وہ ان تمام لوگوں سے جنہوں سے انہوں نے رائے لی تھی, ان کے جو تمام لوگوں کا انہوں نے فون نمبر لیے ہوئے تھے, ان سے وہ پوچھنے لگے کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے جو اس وقت ہمیں بتایا تھا کہ میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اس سال میں آپ کی اچیومنٹ کیا ہے. تو جب اس کی اچیومنٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو 84% لوگ جو تھے وہ بالکل ناکام ہو, بالکل. جنہوں نے کہا تھا کہ جب سال آئے گا تو ہم دیکھیں گے, پھر سوچیں گے, پھر ہم نے کیا کرنا. اور پھر جب مزید لوگوں سے پوچھا گیا تو وہ ان میں سے صرف 13% لوگ ایسے تھے جو کچھ نہ کچھ کر رہے تھے, اور 3% ایسے لوگ تھے جو کامیاب ہوئے تھے, صرف 3%. اور وہ 3% لوگ کون تھے؟ جنہوں نے اپنی لائف کے گول لکھے ہوئے تھے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتے. ان کے وہ لوگ جو اپنے پورے گول پلان کر کے رکھتے ہیں, لکھ کے رکھتے ہیں, اس کے مطابق عمل کرتے ہیں, پھر وہ آگے بڑھتے ہیں. تو زندگی میں کامیابی کا سب سے پہلا جو اصول ہے کہ آپ کی لائف کا گول ہونا چاہیے, اور پھر آپ اس گول کے مطابق عمل کریں. جب آپ کا گول نہیں ہوگا پھر آپ جو مرضی کر لیں, ٹائم مینج نہیں ہو سکتا. یہ ایک احمد ندیم قاسمی صاحب نام سنا ہوگا آپ نے. اچھا ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب والا کہ آپ نے اتنی زیادہ جو ہے وہ ترقی کی ہے, آپ اتنے بڑے ادیب اور آپ اتنے بڑے شاعر, یہ آپ کیسے بنے؟ تو کیا آپ امید کرتے ہیں اپنے بچوں سے کہ وہ بھی آپ کے جیسے اتنے بڑے ادیب بنیں گے, اتنے بڑے شاعر بنیں گے؟ تو کہنے لگے نہیں, میں امید نہیں کرتا. کہیں آپ تو آپ نے اتنی اچھی تربیت ان کی ہے, آپ تو آپ سے بڑے ان کو بننا چاہیے تھا شاید. کہتے ہیں نہیں, میں امید نہیں کرتا مجھے. کہتے وہ کیوں؟ کہتے کہ دیکھیں میں جن حالات میں پلا بڑا ہوں, میرے حالات یہ تھے کہ میرے والد صاحب جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی, میں اسکول جایا کرتا تھا. ایک دن جب میں گھر پہنچا تو میرے پاس لکھنے کے لیے وہ تختی ہوتی تھی, اس پر تختی لکھنے کے لیے روشنائی نہیں. میں نے والدہ صاحبہ سے کہا کہ مجھے جب روشنائی چاہیے, تو والدہ صاحبہ پتہ کیا کہنے لگی, بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تم ایسا کرو کہ باہر جاؤ, درخت کے اوپر گوند ہوگی, وہ گوند اتار کے لاؤ. کہتے ہیں کہ میں گوند اتار کے لایا. جب اتار کے لایا تو والدہ صاحبہ نے توے کے پیچھے کالک لگی ہوتی ہے, اس کے ساتھ اس کو مکس اپ کیا, پھر تھوڑا سا پانی ڈالا, اس کا ایک سولوشن سا بن گیا. کہتے ہیں کہ پھر میں اگلے دن جب اپنے اسکول گیا, وہاں پہ جا کے میں نے تختی لکھی, تو وہ روشنائی اتنی چمکدار تھی اور اتنی جو ہے وہ برائٹنس اس میں آ رہی تھی اور بڑی اٹریکٹیو ہو رہی تھی. سارے کلاس کے لوگ جو ہے میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے کہ یہ تم نے اتنی اچھی روشنائی کہاں سے لی؟ کہتے ہیں میں نے تو اپنی غربت کو چھپانے کے لیے وہ عمل کیا تھا, لیکن وہاں پہ میرے لیے وہ عزت افزائی کا بن رہا تھا کہ اتنی اچھی روشنائی. کہتے ہیں کہ اس دن میں نے ارادہ کیا جو مرضی ہو جائے میں نے دوسروں سے آگے ہی نکلنا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے تو ان حالات سے نکل کر, میرے پاس کمفرٹ زون نہیں تھا, میں تو ان حالات میں پڑا ہوں. اور یہ لوگ جو آج اے سی میں سو رہے ہیں, آج جو ہے اتنی آرام اور آسائش میں ہیں, اس آسائش میں رہ کر اتنا بڑا نام نہیں بنا سکے. نام بنانا ہے تو نام بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. اور کمفرٹ زون سے تب ہی نکل سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی گول ہوگا,
कोई मसला। एक लड़की थी, उसका नाम था एरिनोआ। वो ट्रेन में सफर कर रही थी। ट्रेन में सफर करने के दौरान ऐसा हुआ कि वहां पे कुछ डकैत आ गए। उन्होंने जो है वो डब्बे में जितने भी लोग थे उनसे चीजें छीनना शुरू कर दी, और उसी धक्कम पेल में ऐसा हुआ कि इससे भी जब वो चेन थी इसके गले में, इससे चेन छीनने की कोशिश की तो उसको धक्का लगा और वो ट्रेन से बाहर गिरी, चलती ट्रेन से। जब चलती ट्रेन से वो बाहर गिरी तो एक ट्रेन और जा रही थी, ये उसके साथ टकराई। उससे टकराने के बाद ये वापस आए, गिरी, और इसकी जो टांग थी एक, वो ट्रेन के नीचे आ गई। जब ट्रेन के नीचे उसकी टांग आई तो उसकी टांग कट गई और दूसरी जो टांग थी उसकी भी हड्डियां टूट गई। कहती मैं 7 घंटे वहां पर जो वो पट्टी को, रात का वक्त था, किसी को भी नहीं पता चला, मैं वहां पे पड़ी रही। और यहाँ तक कि वहां पे आसपास से चूहे जो थे वो आ रहे थे और मेरी टांग को नोच रहे थे। कहती ये हालत थी। सुबह हुई और कुछ गांव के लोग थे वो इधर उधर जा रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, मुझे पकड़ के जो हॉस्पिटल ले गए। कहते जब वहां पे हॉस्पिटल में ले गए तो अब तो मेरी हालत जो थी कि एक टांग कटी है, दूसरी में रान टल रहे थे, उसकी भी हड्डियां टूटी। कहती जी मैंने वहां पे सोच, जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मेरा इलाज हो रहा था, वहां पे मैंने सोचा था मैंने कुछ करना है। अब करना क्या था? उसने ये सोचा कि मैंने माउंट एवरेस्ट को सर करना। एक टांग जो है वो एक पांव कट चुका है, दूसरी टांग की जो हड्डियां टूट चुकी हैं, इरादा क्या किया है कि मैंने माउंट एवरेस्ट को सर करना। और 3 महीने उसका इलाज रहा और 3 महीने में उसने पूरा प्लान बना लिया मैंने क्या करना है। वो सीधी घर नहीं गई। और उससे पहले जो खातून जो थी, जो माउंट एवरेस्ट सर कर चुकी थी, वो सीधी उसके पास गई, अपने घर नहीं गई। पर्पस उसका मकसद जो था उसको बदल ले गया। और उसके बाद जब गई है तो उसने उसकी हालत देखी है, एक पाँव कटा है, वहां पे आर्टिफिशियल पाँव कट चुका है और दूसरी टांग जो है वहां पे राड डले हुए हैं। कहते हैं तुमने इस हालत में ये सोच लिया कि तुम ये करोगी, तुम माउंट एवरेस्ट सर करोगी, तुमने सोच लिया, तुमने कर लिया, और बस अब दुनिया वालों को साबित करना रह गया। और उसके बाद उसने, कहती जी कि प्रैक्टिस करते थे ना लोग, तो जहां पे जो है वो 10 मिनट में पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते थे। मैं प्रैक्टिस करने के दौरान मैंने 4-4, 5-5 घंटे लगते थे मुझे वहां पे पहुंचने। फिर कहती एक वक्त आया कि मैं 2 साल के अंदर माउंट एवरेस्ट सर कर चुका। ये लोग होते हैं जिनके पर्पस होते हैं, फिर वो अपने टाइम पर मैनेज करते हैं, उस पर्पस को अचीव करते हैं। उन टफ हालात से गुजरने के लिए वो अपने वक्त को मैनेज करते हैं। आपको टाइम अपना मैनेज करना होगा उसके लिए जिसके लिए आप जी रहे हैं, जिस मकसद को आप सामने रखे चले। अच्छा, जिंदगी में कामयाबी के लिए एक चीज और बड़ी जरूरी है, एक तो टाइम स्टोरी है ना। अच्छा, लोग लेट क्यों होते हैं? लेट होने की क्या वजह है जी? टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। और क्या वजह होती है लेट होने की? और क्या वजह है? केयरलेस। और क्या? लोग लेट क्यों पहुंचते हैं? लोग लेट पहुंचते नहीं हैं, लोग लेट निकलते हैं घर से। हम गलत ये फिक्र करते हैं कि हम लेट पहुंचते हैं, हम घर से ही लेट निकलते हैं। तो इसका हल क्या है? इसको कहते हैं बैकवर्ड टाइम मैनेजमेंट करते हैं। बैकवर्ड टाइम मैनेजमेंट क्या होगी? जैसे जी अभी फर्ज करें मैंने यहाँ पे 10 बजे पहुंची, फर्ज कर लेते हैं 10 बजे पहुंच रहा था, मुझे क्या करना होगा कि मुझे अपना टाइम को 15 मिनट पहले जो है यहाँ पे पहुंचना है। मैंने प्लान क्या करना होगा कि मैंने 15 मिनट पहले यहाँ पे पहुंचना है। अब मेरी ट्रैवलिंग जो फर्ज करें आधे घंटे की है। अच्छा, 15 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि मैं कितने बजे यहाँ पे पहुंचूंगा? 9:45 पे। अगर मेरे आधे घंटे की ट्रैवलिंग है तो मैं कितनी देर पहले चलूंगा घर से? 9:15 पे। आधे घंटे की ट्रैवलिंग नहीं रखूंगा, मैं मार्जिन रखूंगा कम से कम 15 से 20 मिनट का, कि रास्ते में कुछ भी ट्रैफिक जैम हो सकती है, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है,
15 से 20 मिनट का वहां पे हमने वो मार्जिन भी रख लिया। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट क्या होगी, नाश्ता भी करना है, तैयार भी होना है। तो नाश्ता उसके पहले आएगा, तैयार होने के से भी बाद नाश्ता करेंगे 15-20 मिनट नाश्ते के लिए। उसके बाद उससे पहले क्या आएगा, तैयार होना। तैयार होने से पहले यानी कि आप हर चीज को 15 से 20 मिनट पीछे लेते जाएंगे। उस वक्त आप देखेंगे कि एक 15 मिनट की आपकी प्लानिंग चल रही है, क्या वो कामयाब चल रही है, आप वहां पे लेट तो नहीं हो रहे, तैयार होने में लेट तो नहीं हो रहे, नाश्ता करने में लेट तो नहीं हो रहे आप वहां। तो जब आप बैकवर्ड टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे फिर कभी भी लेट, क्योंकि एक चीज अगर लेट होगी तो दूसरी चीज से आप उसको कंपनसेट कर लेंगे, दूसरी चीज थोड़ी सी होगी आप तीसरी चीजें कर लेंगे। लेकिन जब सारी ही चीजें लेट है फिर बंदा लेट है। तो अपनी बैकवर्ड टाइम मैनेजमेंट को सेट कर लें तो इंशाल्लाह कभी भी आप जिंदगी में। अच्छा, एक कामयाबी के लिए जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। दूसरी एक चीज और भी है, और वो क्या है, वो है ईमानदारी। ईमानदारी कैसे है, एक कंपनी थी, उसके सीईओ जो थे वो रिटायर होने जा रहे थे। जब वो रिटायर होने जा रहे थे वहां के जो कंपनी का मालिक था उसने कहा जनाबे वाला आपने नेक्स्ट जो सीईओ है आपने इन्हीं मैनेजर में से सिलेक्ट करके फिर आपने घर लगाया। उन्होंने यूं किया कि उन मैनेजर से जो है वो उनकी मीटिंग कॉल की कि जनाबे वाला नेक्स्ट मैनेजर मैंने आप में से जो है वो नेक्स्ट सीईओ आप में से मैंने सिलेक्ट करना है। आप एक काम कीजिए कि मैं आपको जो है वो एक बीज देता हूँ, आपने 3 महीने जो है वो इसको गमले में लगाना है। 3 महीने बाद मैं दोबारा मीटिंग करूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं किसको सिलेक्ट करूं। उन्होंने ऐसा किया कि तमाम लोगों को एक एक बीज जो है वो बांट के दे दिया और 3 महीने का टाइम दिया जी 3 महीने बाद आपने आना कि मैंने देखना किसका बड़ा अच्छा सा पौधा जो वो बना। कहते जी 3 महीने गुजर गए। एक लड़की थी उसमें, वो घर में जब गई है तो उसने जो है गमले में लगाया बीज को, तो बीज जो है पौधा नहीं बन रहा। 2-4 दिन गुजर गए, अपने वाला साहब से कहने लगी ये बीज जो है पौधा नहीं बन रहा। उसके वाला साहब जो है कहते कुछ नहीं है, 2-4 दिन और टाइम दो जरा कंप्लीट हो। तो वो कहती थी कि मैंने इसको धूप में भी रखा, छांव में भी रखा, लेकिन 15 से 20 दिन गुजर गए, कोई उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। कहती थी फिर मैं अपने पापा के पास गई कि ये है ये पौधा नहीं बन रहा। कहते जी कोई बात नहीं, और ज़्यादा टाइम दो, इसको पानी प्रॉपर्ली दो, इसमें खाद वगैरह थोड़ी सी डालो, शायद वो मट्टी इतनी सफेद ना हो, मट्टी थोड़ी चेंज करके देखो। कहती मैंने मट्टी भी चेंज की, धूप में भी रखती, छांव में भी रखती, 2 महीने गुजर गए लेकिन उसका पौधा नहीं बन रहा था। कहती थी मेरी जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे परेशानी बढ़ती जा रही थी और 3 महीने गुजर गए और वो मीटिंग जिस दिन कॉल करनी थी वो मीटिंग वाला दिन आ गया। मीटिंग कॉल की गई, मीटिंग रूम में जहाँ वो सारे लोग बैठे थे, हर कोई अपने सामने कोई गुलाब का फूल लेके बैठा था, कोई चमेली का फूल लेके बैठा, कोई और फूल लेके बैठा था। इस तरह हर किसी के सामने जो है वो गमले बड़े थे, बड़े प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। और सीईओ साहब एंटर होते हैं, आगे कहते हैं वेल क्या कमाल किया जी आपने तो रंग बिरंगा सा माहौल बना दिया, बड़ा प्यारा माहौल बना दिया, आप लोग जबरदस्त। अब उस लड़की के पास आते हैं, तुम्हारा क्या किया है, ये आपने क्या किया, आपका जो पौधा किधर है, उसका जब फूल किधर है, आपने लगता है कोई जरा भी केयर नहीं की है। फिर उसके बाद अचानक पता क्या कहते हैं, यू आर द नेक्स्ट सीईओ। ये क्या बात है, उसके पास जो आपको पौधा भी नहीं है, उसके पास कोई फूल भी नहीं है, वो कैसे कह दिया कि यू आर द नेक्स्ट सीईओ। सारे लोग हैरान थे, ये तो गलत बात है, ऐसे इसको सिलेक्ट कर दिया गया। वो भी कहती है जी कि सर मैंने तो बड़ी कोशिश की, मैंने धूप छांव का भी बड़ा ही ख्याल रखा, मैंने जो है वो जितनी केयर कर सकती थी मैंने की, मैंने सुबह दोपहर शाम इसके ख्याल रखा तो ये जो है वो खराब ना हो जाए, लेकिन फिर भी ना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। ये कोशिश ऐसी है जैसे जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे पहले थे, नूह अलैहिस्सलाम के तकरीबन 81 लोग थे, 81 लोग और 1100 साल की उम्र, 1100 साल उम्र थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, और उनको सिर्फ 80-82 लोग जो है वो ईमान लाए। वहां पे रब ताला ने ये नहीं देखना कि तुम जो है वो क्वांटिटी कितनी लाए हो, वहां का खुलूस देखना कि आपने कितनी स्ट्रगल की, कितनी अच्छी कोशिश की। तो वहां पे जो है कोशिश उसने बड़ी अच्छी की थी, लेकिन वहां पे पौधा नहीं बना था। तो बाद में सीईओ साहब से सारे लोग जो पूछे थे आपने इनको जा क्यों सिलेक्ट किया, तो वो जवाब देते हैं कि जनाबे वाला मैंने तमाम लोगों को वाइल्ड सीड दिए थे, उबले हुए बीज दिए थे,
उबले हुए बीज से पौधा नहीं बनता। और आप लोगों ने ना जाने कहां कहां से बीज लेके आपने पौधा बना लिया, तो पौधा तो बन नहीं था। आप एक बीज के मामले में ईमानदारी नहीं दिखा सके तो मैं इतनी बड़ी कंपनी आप लोगों के हवाले कर दूंगा, तो वहां पे कैसे ईमानदारी दिखाएंगे? तो आपने अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, तो आपने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेनी है लोगों ने, तो आपको जिम्मेदारियां तब मिलनी है जब आप अपनी जिंदगी में ईमानदारी दिखाएंगे। और ये पर्पसलेस लोग जो है वो ईमानदारी नहीं दिखाते। पर्पसफुल लाइफ लोग है, एक चीज और है। एक ऑफिस था, ऑफिस में यूं था कि जब लोग ऑफिस में एंटर होते हैं तो हर किसी के जो है वो टेबल के सामने एक जो लेटर पड़ा हुआ था। हर किसी के टेबल पे एक लेटर पड़ा हुआ था। उसमें यह था कि आपके जो तरक्की में जो सबसे बड़ा दुश्मन जो था, आज उसकी डेथ हो गई। वो लेटर लेते हैं और कहते हैं आप वहां पे चले जाएं, इस ड्रेस पे वो लोग हैं, उसके जिसकी डेथ हुई है आप वहां पे चले जाएं। वो लेटर लेते हैं, वो एड्रेस पढ़ते हैं, वहां पे सारे जो आपकी गाड़ी पे जाता है, कोई टैक्सी पे जाता है, वहां पे वो सारे लोग पहुंचते हैं। जब वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे एक तबूत पड़ा होता है। तबूत जो होता है तो हर कोई जाता है वहां पे, तबूत वो खोलता है और देखता है अंदर थोड़ा सा चेहरे के तासरात उसके बदलते हैं, वापस आके बैठता है। दूसरा कोई जाता है वहां पे, उसका तबूत को देखता है, वापस आके बैठ जाता है। इस तरीके से वो जाते जाते हैं और वापस आते जाते हैं। और वहां पे तबूत किसका था? वहां पे तबूत के अंदर कौन था? तबूत के अंदर शीशा लगा। आज हमारा कोई दुश्मन कोई और नहीं होता। आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते, क्योंकि हम जिम्मेदारी नहीं देते। आपकी जिंदगी आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी है, इस जिम्मेदारी को निभाना भी आपकी है। ये आपका ही टाइम है, आप ही के टाइम में ही आपको जितना आप अच्छा इसको अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करेंगे उतने ही अच्छे आपके जो रिस्पॉन्स होंगे। अगर आप अपने इस टाइम को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल ना कर पाए तो इसका रिस्पॉन्स भी जो है बेहतर नहीं मिलेगा। जैसे कहते हैं कि इस दुनिया में टाइम कभी किसी को माफ नहीं करता। टाइम किसी को कैसे माफ नहीं करता? किसी ने टाइम को बड़ा अच्छा सर्व किया तो वो आने वाले वक्त में उस टाइम का बड़ा अच्छा बदल देगा। जिसने अपने टाइम को बहुत ज्यादा जाया किया और आने वाले वक्त में वो उसकी जिंदगी जाया कर देगा। तो अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि अपने टाइम को सोच समझ के इस्तेमाल। अब मैं अच्छा, हम लोग चाहते हैं कि हम कुछ उसकी तरह बन जाए। किसी को हम अपना मॉडल बना लेते हैं ना, हम उस तरह बनना चाह रहे हैं। जैसे अब कहते हैं कि वो बैंक मैनेजर है, मैं भी बैंक मैनेजर बनना चाह रहा हूँ। आप ये अपना बना दो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको ये देखना पड़ेगा उसकी एजुकेशन कैसी थी। मैंने भी अपनी एजुकेशन ऐसी थी, इसको कहते हैं मिरर टेक्निक। जैसी उसकी एजुकेशन थी आप उससे एजुकेशन लेना शुरू कर दें। जितना टाइम वो स्टडी को देता था आप उतना टाइम अपनी स्टडी को देना शुरू करें। जिन अदारों में उसने पढ़ा था आप उन अदारों में पढ़ना शुरू करें, या उससे बेहतर। आप जिस तरह की उसकी जो है वो अपने टाइम पे जो है अपनी स्टडी को टाइम देता था, आप उस तरीके से अपना स्टडी को टाइम देना शुरू करें। एक वक्त आएगा कि आप भी उसके जैसे बने। तो ये टेक्निक्स आप, मेरी टेक्निक आपको कामयाबी की तरफ ले। अब मैं लास्ट बात करूंगा। एक बार ऐसा था कि एक हाउसिंग कॉलोनी बन रही थी, वहां पे किसी को ठेका दिया जा रहा था कि आपने जनाब 100 घर बनाए। वो ठेकेदार साहब ने जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो घर बनाए, एक घर बनाया, दूसरा घर बनाया। सारे घर बनाने के बाद ठेकेदार साहब जो है वो जो कॉलोनी के जो मालिक थे वो उनके पास जाते हैं, कहते हैं जनाब आपने जो मुझे 100 घर बनाने की जिम्मेदारियां दी थी वो मैंने जिम्मेदारी निभा दी है, ये उस घर की चाबियां हैं। वो ठेकेदार साहब कहते हैं कि बस मेरा एक काम और है। वो हाउसिंग कॉलोनी के जो मालिक है वो कहते हैं मेरा एक काम और कर दे। कहते नहीं वो क्या? कहते नहीं कि ये ना एक घर और बना। 100 घर पहले बना चुके थे, अब वो कहते हैं ये तो मेरे उसमें दिल में सोच रहे हैं, वैसे उनको नहीं कहा, मेरे एग्रीमेंट में शामिल नहीं था एक घर और बना।
चलो मैं बना दूंगा सर, बना दूंगा। और वहां पे जाके वो एक केयरलेस से अंदाज में, अच्छा ये बुनियादें खोद देना, बुनियादें भी हम सही तरह नहीं खोद जा रही थी, मजदूर भी वो भी थे, पता नहीं इसकी पेमेंट हमें मिलनी है या नहीं मिलनी, और वो भी यही सोच रहा था शायद मुझे इसकी पेमेंट मिलनी या नहीं मिलनी, और बुनियादें भी सही तरह नहीं खोदी। जब बुनियादें सही तरह नहीं खोदी जाएंगी तो दीवारें भी सही नहीं बनेगी, दीवारें भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। और फिर जब उसके लेंटर डालने की बारी आई तो वहां पे जिसकी रेत बजरी और सीमेंट की रेशो थी वो भी सही तरह नहीं रखी गई थी। जब वो रेशो नहीं सही रखी गई तो, और फिर उसकी ढलवान जो थी जिधर से पानी नीचे उतरना था और वो ऊंची साइड थी, और जिधर जो है वो ऊंची होनी चाहिए थी वो नीचे थी। और फिर जब दीवारें प्लास्टर होने की बारी आई तो रेत बजरी की वो रेत की रेशो इतनी ज्यादा थी उसमें, हाथ लगाने से रेत जो है वो लग रही थी। और फिर जब प्लास्टर हुआ नीचे जो है फर्श बना तो फर्श ऐसे था कि पानी जब उसको वॉश किया जा रहा था तो पानी अंदर बैठ की तरफ जा रहा था। इस तरीके की हालत उसने कर दी। और लास्ट में जाकर वो चाबियां लेके कर हाउसिंग कॉलोनी के मालिक के पास गया, जनाबे वाला आपने जो घर मुझे बनाने को दिया था ये वाला भी घर मैंने बना दिया, ये चाबियां। हाउसिंग कॉलोनी का मालिक पता क्या कहता है, वो ना मैं ना असल में ना आपको सरप्राइज देना चाह रहा था, मैं ये घर आपको गिफ्ट करना चाह रहा था। गिफ्ट करना चाह रहे थे, वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता, हाय अफसोस मैंने अपने ही घर के साथ क्या किया। एक स्टूडेंट की लाइफ में ऐसे ये आप जितना पढ़ रहे होते हैं आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, आप जितना बेहतर अंदाज में आप पढ़ेंगे उतना बेस्ट आपकी लाइफ में। जितना आप अपनी स्टडी को टाइम ज्यादा देंगे उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके उतने ही अच्छे अदारों में आपके एडमिशन होंगे, आपका नेक्स्ट फ्यूचर भी उतना ही अच्छा होगा। इसलिए तो डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल ने भी कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर आपने अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको अपने ऊपर टाइम को इन्वेस्ट करना होगा, टाइम का ख्याल रखना होगा। कामयाबियों से